साहब कहते सुन सखिए प्रभ मिलन निशाने, मन तन अरप तज लाज लुकाने। लज्जा एक पासे रहना, कोई की आखेगा, पुत्र की आखणगे, प्यो की आखेगा, पत्नी की आखेगी, पड़ोसी की आखे, ये लज्जा एक पासे रख दे। जे धन कमाण दे तू शर्म नहीं करता तो धर्म कमाण दे क्यों शर्म कर? फिर लोगों की लाज की लज्जा एक पासे रख दे। ये जी लज्जा है ना, ये भी नहीं कुछ कर देती। ये जी लज्जा है ये भी इस रब के मार्ग देते अगाह नहीं चलन देती। तो व्यास ने कहा पुत्र जा तू किसी को ढंग सिख, किसी को तरीका सिख, किसी को उगती सिख, किसी को युक्ति सिख। तो सुखदेव कहने लगा बापू होर किस को सिखा। हालांकि व्यास हज़ारां बंदियां नूं दसदा सी, उहदी संगत करदे सन, पर अपने पुत्र नूं क्यों नहीं दसदा? मैं इतनी अर्ज करदे हाँ, शरीकाचारी विच विश्वास नहीं बचदा, भरोसा नहीं बचदा। जिस तरह डॉक्टर अपना इलाज नहीं कर सकता। मैं इत्थे देखिया दिल्ली विच एक डॉक्टर की पत्नी का ऑपरेशन होना सी ते दूजा डॉक्टर कर रहा सी ते आखिर मित्राचारी करके एक दिन मैं पूछ लिया, भोगलिक 2 दफ़ा मैं उहदे कोल दवाई लैन गया नाल दे साथियों की, ते मैं आखिया सुनिया तुसीं नहीं ऑपरेशन कीता ते यही ऑपरेशन तुसीं करदे हो सारिਆਂ दे, तुहाडी पत्नी का किसी होर ने कीता। कहने कि गैनी जी थोड़े अगों की हथ खोलीए, चूंकि हुण अपनी पत्नी से ना तो किधरे लापरवाही हो जाती, क्योंकि उत्थे अनगैली बई अपना अपने बंदा, जिथे जितनी नेड़ता होवे उत्थे उतनी अनगैली आ जाती। कभी बगौर मुताला कर लेना। उत्थों मैं अंदाज़ा लाया दार्शनिक भी है, फिलोसफर भी है, ये मनोविज्ञानी भी है, मेरा डॉक्टर नहीं, इन्हें मन दी रुचियां में पढ़े। कहते जिहड़ा ओपरा है ना दूजा, उत्थे तो असीं पूरे सावधान सुचेत। हुण ये अपनी रोज़ का इकट्ठ है साडा, ते रंचक मात्र भी किधरे अनगैली आ जाए तो गल गड़बड़ हो जानी सी। इस वास्ते मैं नहीं ऑपरेशन किया, अनगैली आ जानी सी, हो जानी सी। तो खिमा करनी, जिथे ये आम डॉक्टर की दुनिया में ऐसा चलता ना, धार्मिक दुनिया भी ऐसा चलता है। पिता कालू गुरु नानक तो कोई लाभ नहीं उठा सके, वो नहीं ऑपरेशन कर सके। और इसी तरीके नाल कंस नहीं लाभ उठा सके श्री कृष्ण तो। तृप्ता रोंदी रही, कहती रही पुत्र सुधाई है, सुधाई है। व्यास तो सारा जगत लाभ उठाता है, सुखदेव नहीं उठा सके, पुत्र नहीं उठा सके। बहुत नेड़ता जी है ना, कई दफा गल नहीं बनन देती। उस नेड़ता के तरह तरह के ख्याल सामने बाधा बन जाते हैं। पुत्र है, बई प्यो है, या भरा है, पत्नी है, ये संबंध ही ऐसे दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं, कुछ गल नहीं बनन देते। और जिन्होंने कभी इस ढंग का सिलसिला नेड़ियों देखा उन्होंने जरूर महसूस किया होगा। तो सुखदेव पूछता है बापू तो, फिर मैं कित्थे जावां? भी जनक कोल जा, जनक तैनूं दसेगा। सुखदेव कहते जनक वो राजा जिदा सोने का सिंघासन है, और सुनिया सोने के भांडे च ही रोटी खांदा, और सुनिया कदी कदी नृत भी वेख लैंदा। ऐसा पुरुष वो मैनू ढंग दसेगा नाम जपण का, सुरत जोड़न का। व्यास कहने लगे हाँ वही तेन दस, तू जा। हुण चला गया, इन्हें रस्ते च नदी ते इशनान किया। हुण चूंकि हुण गुरु भावना नाल जा रहे हैं, प्यो जो भेज रहा भी गुरु है तेरा, जा उन्होंने गुरु बना। तो हुण गुरु कोल जाना है, तो फिर उन्हें नदी रस्ते च इशनान किया, पवित्र भावना नाल, पवित्र तन नाल जाना। ज्यों पहुंचे ना महलों के द्वार ते जिहड़ा संतरी खड़ा सी पहरेदार, उन्हें पहचान लिया बे व्यास का पुत्र है, सुखदेव है, वकत का वड्डा ऋषि है। उन्हें सन्मान किया, प्रणाम किया। ते सुखदेव पूछदा द्वारपाल तो जनक कित्थे है? ते द्वारपाल कहंदा रसोई दे च ने भोजन छक देगा। कोई इशनान करके आया सी ने, ते गिल्ली लंगोटी उन्हें उत्थे द्वार ते रख दी, वो तुंबड़ी ते सोटी भी रख दी, ते अंदर चला गया। ते ज्यों जांदा रसोई दे च की देखदा, सोने के बर्तन
ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਉਸ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਰਸੋਈ ਹੈ ਕਿ ਰਸੋਈ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਹੈ? ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਜਨਕ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਛਕਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਖਾਕ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਪਿਓ ਨੇ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਬਚੀ। ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੋ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਨਕ ਰੋਕਦਾ ਬਈ ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਆਇਓ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਖਾਕ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਢੋਲਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਚੜ੍ਹੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਬੈਠੀਏ ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬੈਠ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ। ਤੇ ਜਨਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੁਣਾ ਹੀ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਦੇ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੈ, ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸੁਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣੇ। ਬੜੀ ਨਿਰਮਾਣਤਾ, ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਬੈਠ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਫੁਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ। ਇਤਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਦੁਆਰਪਾਲ, ਉਹ ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜਾ, ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੈਣ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਸੁਖਦੇਵ ਫਿਰ ਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਹ ਦੁਆਰਪਾਲ ਫਿਰ ਭਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਨ ਉਹ ਅੱਗ ਵੱਧ ਗਈ, ਅੱਧਾ ਮਹਿਲ ਉਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਜਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਔਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ, ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੁਆਰਪਾਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜਨ ਅੱਗ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਪਟਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਪਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਭੱਜ ਗਏ। ਤੇ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ? ਰਿਸ਼ੀ ਜੀ ਭੱਜੇ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੰਗੋਟੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਜਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੂੰਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਸ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰ। ਜਿਸ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮਹਿਲ ਜਲ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਲੰਗੋਟੀ ਅਜੇ ਸੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜਣਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈ ਗਈ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਕੌਣ ਫਸਿਆ। ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਇਸ ਲੰਗੋਟੀ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਫਸਿਆ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਗੋਟੀ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਐ ਰਿਸ਼ੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਲੰਗੋਟੀ ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਸੋਨੇ ਨੇ, ਮਹਿਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਜਣਾ ਪਾਈਆਂ, ਲੰਗੋਟੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਲ ਮੇਰਾ ਅੱਧਾ ਜਲ ਗਿਆ, ਭਾਜੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਲੰਗੋਟੀ ਤੇਰੀ ਜਲੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜੜ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ ਤੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚ ਲੈ ਲੰਗੋਟੀ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਸੁਖਦੇਵ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਲੰਗੋਟੀ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਜਿਤਨੀ ਪਕੜ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੰਗੋਟੀ ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੰਗੋਟੀ ਦੀ ਇਤਨੀ ਪਕੜ ਜਦ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ, ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲ ਦੇ 'ਚ ਜਨਕ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ।
तू तो फसिया निक्कियां निक्कियां चीज़ां ने तैनूं रोकिया, मैनूं वड्डियां चीज़ां ने भी नहीं रोके। गल सिर्फ इन्नी है। सुरत जिहड़ी है ना बहुत निक्कियां निक्कियां चीज़ां ने सानूं रोक रखे, वड्डियां दी ते गल छड्डो। दरियावां दे वैण कई दफ़ा चट्टानां करके रुकदे ने, कंकरां करके नहीं, पर साडी सुरत दा वेग ते निक्के निक्के पत्थरां ने रोक रखे। बिल्कुल निक्कियां निक्कियां चीज़ां ने। कभी बगौर मुताला करके वेखना, नाम नाल सुरत नहीं पई जुड़दी, अगों पहाड़ नहीं, निक्कियां निक्कियां चीज़ां। वो सुखदेव की लंगोटी तो ज्यादा नहीं होगी, बस वो नहीं है, वो ही नहीं सुरत को अगाह जान देंदियां, वो ही नहीं सुरत को जुड़न देंदियां। तो फिर रो पिया सुखदेव, कहंदा राजन मैं तुहानूं आउंदियां भी राजन कहा ते हुण भी, पर हुण मैं तुहानूं गुरु कहना, मैनूं शिक्षा दीक्षा देओगे? जनक कहंदा हाँ जदों योग होवे, अजे नहीं तू योग। गुरु ग्रंथ साहब विच एक इशारा मिलता है कि झूठन झूठ परी सिर ऊपर, खिन मलवा तिल न डुलावेंगे। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखे योग होवेगा। तो सुखदेव नूं महसूस होया हंकारी हां, ऋषि होने का मान है, प्यो मेरा ऋषि हंकार है। रसोई का जिहड़ा पिछोकड़ सी ना, पिछवाड़, उत्थे जा बैठा। ते जनक के घरों सैकड़े साधु संत रोज़ भोजन छकते सन, ते भोजन छकाउण का तरीका सी पतलों दे विच। तुहानूं हिंदुस्तान विच कदी कदी बड़े बड़े भंडारियां दे देखण नूं मिलणगे, पतलों दीयां थालियां बनाईआं, पतलों दी कौले बनाते हैं, अज भी है बड़े बड़े मंदिरां च, जिथे लख लख 50-50 हज़ार बंदा भोजन छके फिर यही करना पैंदा। 400 साल जब गुरपुरब सी, श्री अमृतसर साहिब का जयंती मनाई गई, समाप्ति करते हैं, तो हम 22 लाख बंदा अमृतसर पहुंचे, फिर इन्होंने पतला नाल काम चलाया। 22 लाख वास्ते 22 लाख भांडे, तो पतला नाल काम चलाया, छेती गल बन गई। तो जनक के घर लंगर होंदा सी, रोज साधु संतां तो पतला नाल काम चलांदा सी। रसोई के पिछे जा बैठा, जाप उसने आरंभ कर दिता। वो झूठ उसके उत्ते सुट्टी जाती रही, झूठन झूठ परी सिर ऊपर, खिन मनुआ तिल न डुलावे। इन्ना निर्माण हो गया, पहले निक्की जियां गल ते अग बगोला हो जाता सी, पर अज कोई झूठ उपर सुटता पे तां भी चुप, ठीक कोई गल नहीं। झूठ आखिर जनक की रसोई दी है, झूठ आखिर जनक के महलों की है, उस पुरुष के महलों की है जिस दे अंदर महलों की भी पकड़ नहीं, और उस बंदे ते झूठ पैनी चाहिए जिन्हों लंगोटी की भी इतनी पकड़ है। शर्मसार से कहना पतलों के थले दब गया, पतलों का ढेर इतना उच्चा हो गया, वो विचे दब के रह गए। ते जाप आरंभ, जब ढेर बहुत होया तो पत्ते चुके जाते होंगे सन। अज जब सफाई करने वाले पत्तियां नूं चुकण आए तो जनक भी उत्थे खड़े, तो कहना ढंग नाल पत्ते चुकना, इन्हां पत्तियां दे तले कोई महारिषि बैठा, इन्हां झूठे पतलों के नाल एक ऐसा पुरुष पवित्र हो गया जो देख के भी हैरानगी। ये उपर पई है झूठ, पर गजब की गल है, मन के उत्ते जिन्नी झूठ पई सी सारी तो बड़ा पवित्र मनुख बैठा है इन्हां झूठे पतलों के तले। इस झूठ के तले एक महान आत्मा बैठी है, ढंग नाल पत्तल चुकने, खराश ना पहुंचे, चोट ना लगे, पत्ते सहजे सहजे हटाए गए, थले समाधि च बैठा सी, लीन बैठा सी। जनक ने उठा के गल ना लाया, आख्या हाँ जब हुण तैनूं लंगोटी की पकड़ नहीं रही, हुण तैनूं महलों की भी पकड़ नहीं, और हुण तो जीवन मुक्त है, हुण तैनूं संसार की कोई चीज़ पकड़ नहीं सकती, तू हर चीज़ के कोलों लंघ जाएगा, इंज लंघ जाएगा जिवें दरिया लंघ जाता है। ये जनक ने उसनूं कथा सुनाई, दरिया लंघ जाता, तो दरिया शमशान घाट के कोलों लंघ जाता है, एक बगीचे के कोलों लंघ जाता है, उजाड़ के कोलों लंघ जाता है, बाजारां की रौनक के कोलों लंघ जाता है, शहरां ते कस्बियां के कोलों भी लंघ जाता है, किधरे रुकदा नहीं। जे मरगट घाट के कोलों लंघदा है तो रोंदा नहीं, जे फुल्लां दे बगीचियां दे कोलों लंघदा है दरिया, उत्थे हसदा नहीं, मुस्कुरांदा नहीं, उहदी अपनी रवानी है। जे शहरां दे कोलों लंघदा है तां शोर नहीं करदा, जे सुनसान रस्तियां चों लंघदा है
ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੁਨਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਪਰਾਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਹਿਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੈਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜਦ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚਲੀਨ। ਜਨਕ ਨੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਚਾਹਣ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆਉਣ, ਰੌਣਕਾਂ ਆਉਣ, ਮਰਗਟ ਘਾਟ ਆਉਣ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਗਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਤੂੰ ਦਰਿਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗੇ, ਹੁਣ ਪਾਵਨ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਵ ਸਾਗਰ ਦੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਤਨੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਸੁਰਤ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਰਸ ਮਾਣ ਸਕੇ। ਢੰਗ ਦੋ ਨੇ ਦਮ ਦਮ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਦਮ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾ। ਇੱਕ ਇਹ, ਦੂਜਾ ਢੰਗ ਹੈ ਧੁਨ ਮੇਂ ਧਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਮੇਂ ਜਾਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ। ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧੁਨ ਅਲਾਪਣੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜਨਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ 'ਚ 4.5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੋਗੇ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਸਕੋਗੇ। ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਧੁਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ, ਧਿਆਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਧੇਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਰਹੀ, 8 ਪਹਿਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ ਆ। ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰੋਪੀ ਕਰਦਾ, ਰੱਬ ਕਰੋਪੀ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰੋਪੀ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਫਰਜ਼ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਰਫ ਪਿੱਠ ਕਰ ਬੈਠੇ ਉੱਥੇ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜੋੜਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਜ ਕਰ ਤੇ ਇਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜੋੜ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਜੋੜ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਗੱਲ ਕੱਲ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ, ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ। ਆਜ ਮਿਲਾਵਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਟਾਕਮ ਕੂੰਜਣੀਆਂ, ਮਨੋ ਮਚਿੰਦਣੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ, 5-10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਪ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਈਏ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿ ਸਕੀਏ ਤੇ ਦਮ ਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਜਾਂ ਧੁਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬਣੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਝੂਠ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਹਿ ਜਾਏ, ਉਤਰ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨੂਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਐਸਾ ਵਸੀਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾ, ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇ ਔਰ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਫਲ 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 ਵਹੀ ਯਾਤਰਾ, ਆਮਨ ਜਾਣ ਰਹੇ ਮਿਲੇ ਸਾਦਾ। ਇਤਨੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਇਦ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਕਤ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸਚ ਨਾਮ
वडियाई विचार। ये गुरु की इच्छा है कि गुरु सतगुरु का जो सिख अकाए सो भल के उठे हर नाम दिया।